Hello friends, I am Rashmi Patel. Today we learn for class 10 Gujarati medium chapter number 6 I love you teacher. In previous videos we learn exercises. Okay, today again we learn exercises language practice LP. Okay, in this video we learn function reported event. Okay, means reported event means we learn direct indirect speech. Also we convert direct sentence into indirect speech. Also to here we start our chapter number 6 exercise LP. You take your book with you. Okay, first I write chapter number 6 I love you teacher. Okay, language practice we learn LP. Okay, so here given indirect speech sentences. First LP. Okay, L1 read the sentences in A and B carefully, underline the difference. Some are already done. Okay, તો અહીંયા કેટલાક સેન્ટેન્સ આપ્યા છે એ અને બીમાં. જે એ છે ડાયરેક્ટ સ્પીચના સેન્ટેન્સ છે અને બી એ ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચના સેન્ટેન્સ છે. તો એ બંને જગ્યા પર તમને શું શું ડિફરન્સ જોવા મળે છે એ આપણે જોઈશું. પર આપણે બી પાર્ટને આપણી જાતે કન્વર્ટ કરીશું. ઓકે, તો આપણે બીને જોઈશું નહીં, આપણે એના સેન્ટેન્સ લખીશું અને બીને ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચમાં કન્વર્ટ કરીશું. ઓકે ઓકે તો ફર્સ્ટ વી સ્ટાર્ટ અવર ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સ. I will give you some sentences for this in this video and you done on yourself. Okay, others. The first conversation between Coast Guard and boy. The first sentence given will Coast Guard said come out of the water. Okay, next, swimming is not allowed here. Okay, first sentence. Second one given, boy said I am not swimming but I am drawing. Okay, you want to go on? Here we done ourselves. Tia speaker given Coast Guard, we write Coast Guard and listener given boy, we write boy. Okay, the first sentence given here. Okay, come out of the water, swimming is not allowed here. Which sentence here given? The imperative sentence. Imperative means આજ્ઞાર્થ વાક્ય. Okay, તો આજ્ઞાર્થ વાક્યમાં આપણે શું કયા યુઝ કરીએ છીએ? રિક્વેસ્ટેડ, સજેસ્ટેડ, instructed, okay, ordered, advised, asked, told. Okay, so here given asked, we also use asked. या फिर हम लिख सकते हैं, लगेगा instruct, suggested. Okay, is suggested, डोमेस्टिक लिख सकते हैं. Coast Guard asked या suggested boy, only boy. Here given two sentences. Okay, so we join them with conjunction. Which conjunction we use in imperative sentence? We use to or not to. Okay, so given to if sentence is positive and not to even sentence is given negative. Okay, come out of the water swimming. Okay, here come out of the waters. Okay, first sentence
Okay, water, first sentence, come out of the water, first sentence. Swimming is not allowed here, second sentence. Okay, the first suggested boy, here first sentence given positive. If positive sentence, we use to for conjunction, and if negative, we use not to for conjunction. Okay, so here given positive sentence, to use to come out of the water. Okay, come out, to, so we use first form of verb with to come out of the water. Okay, and second is first sentence complete here, to come out of the water. Coast Guard suggested boy to come out of the water, and second sentence given here, and second sentence is assertive, so we use added, use conjunction that. If sentence जो વિધાન વાક્યનું હોય તો આપણે બે વાક્યને જોડવા માટે કઈ કન્જક્શન યુઝ કરીશું? that. Here given that. Okay, swimming. Okay, swimming is no past, is to be form of present, and past tense, past form to be past form was wet. Here swimming is, here we write was not allowed. Here is given direct speech. Indirect speech में આપણે શું લખીશું? here નું there. here is given there. તો ask, તો આપણે અહીંયા કઈ જગ્યા પર ચેન્જ કર્યું? ઓકે, એડ કર્યું. ઓલ્સો યુઝ ટુ પણ આપણે એડ કર્યું. ઓકે, ચેન્જ કર્યું. વોઝનું વોઝ કર્યું અને હિયરનું ધેર કર્યું. ઓકે, તો આપણા ચેન્જીસ છે આપણે અંડરલાઇન પણ કરી છે. કે નેક્સ્ટ બોય, boys. Okay, boy said, કોને કહે છે? કોસ્ટ ગાર્ડ. કોસ્ટ ગાર્ડ said that, કોસ્ટ ગાર્ડ that use assertive sentence, so we use that conjunction, that. I, here I is given for boy, we use third person, means so I is the first person change into subject. Okay, means speaker. એટલે પહેલા પુરુષનું પરિવર્તન શાના પ્રમાણે કરીશું? બોલનાર પ્રમાણે. એટલે બોલનાર કોણ છે અહીંયા? he. બોય છે એટલે અહીંયા he, આનું he. એમનું પાસ્ટ હશે was not swimming. Okay, but I am drawing. કે નીકળી જશે એટલે બીજા વાક્યને આપણે જોડવા માટે શું કરીશું? એન્ડ એડ કરીશું. અને બીજું વાક્ય પણ કયું છે? આઈ એમ, એટલે એડેડ ડેટ. બટ નીકળી જશે. આઈ કોણ છે? બોય, મીન્સ આપણે યુઝ કરીશું થર્ડ પર્સન હી. અને એમનું શું થશે? પાસ વોઝ ડ્રોઈંગ. ઓકે, તો હિયર વી ચેન્જ. સેડ એડ કર્યું. હી વોઝ. ઓકે, added that, he and was. તો આપણે ચેન્જ કર્યું આ વસ્તુ. તો I will give a first conversation for you. Okay, next given here more sentences. તો આપણે પહેલું કર્યું હતું કન્વર્ઝેશન. હવે બીજું ત્રીજું જે બાકી પાછળ એ તમારે પોતાની રીતે કરવાના છે, અને જ્યાં આપણે ચેન્જ કર્યો છે એને અંડરલાઇન. એટલે તમે સેલ્ફ પ્રેક્ટિસ કરો, બી પાર્ટને જોવો નહીં. ઓકે, જે રીતે આપણે ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચને કન્વર્ટ કરીએ છીએ, અને જે ટેબલનો યુઝ કરીને આપણે જે શું યુઝ કરીએ છીએ? આરવી, એટલે કે રિપોર્ટેડ વર્બ યુઝ કરીએ છીએ. જો અસર્ટિવ સેન્ટેન્સ હોય તો આપણે બોલનાર સાથે શું કરીએ છીએ? સેડ. ઓકે, તો સેડ ને આપણે ચેન્જ કરીને આપણે શું અસર્ટિવમાં શું લખીશું? તો
ટોલ્ડ, બીજું એડેડ અને ત્રીજું રિપ્લાઇડ. ને અસર્ટિવ વાક્યને આપણે જોડવા માટે કયું કન્જક્શન યુઝ કરીશું? ધેટ. એ જ રીતે ઇન્ટ્રોગેટિવ સેન્ટેન્સની આપણે શું યુઝ કરીએ? રિપોર્ટેડ વર્બ આક્સ યુઝ કરીએ. સીની જગ્યા પર આપણે શું લખીશું? આક્સ. અને બે વાક્યને જોડવા માટે આપણે કન્જક્શન શું યુઝ કરીશું? તો ઇફ અથવા તો WH ક્વેશ્ચન વર્ડ. જો ક્વેશ્ચન હેલ્પિંગ વર્બથી પૂછાયો હશે તો આપણે કન્જક્શન ઇફ યુઝ કરીશું, અને જો ક્વેશ્ચન WH ક્વેશ્ચનનો ઉપયોગ કરીને પૂછાયો હોય તો આપણે કન્જક્શન તરીકે શું યુઝ કરીશું? વોટ યુઝ, વેર, જે પણ WH ક્વેશ્ચન આપ્યા હોય એ યુઝ કરીશું. ઓકે. નેક્સ્ટ ઇમ્પરેટિવ સેન્ટેન્સ હોય તો ઇમ્પેરેટિવ સેન્ટેન્સની અંદર આપણે રિપોર્ટેડ વર્બ કયા યુઝ કરીશું? તો સજેસ્ટેડ, ઇન્સ્ટ્રક્ટેડ, ઓકે, આસ્ક, ટોલ્ડ, એડવાઇઝ, ઓર્ડર, રિક્વેસ્ટેડ એક્સેટ્રા ઘણા બધા આવે છે એની અંદર. ઓકે. થ્રીટેન, રિમાર્ક, રિમેમ્બર્ડ, ઘણા બધા આવે છે જેમાંથી આપણે ફ્યુનો યુઝ કરવાનો છે, જેવા કે રિક્વેસ્ટેડ, ઓર્ડર, એડવાઇસ, સજેસ્ટેડ. આ ચાર જે આરવી જે છે રિપોર્ટેડ વર્બ એનો આપણે વધારે ઉપયોગ કરીશું. અને બે વાક્યને જોડવા માટે આપણે કન્જક્શન યુઝ કરીશું નોટ ટુ કે ટુ નો. જો સેન્ટેન્સ નેગેટિવ હોય તો આપણે નોટ ટુ લખીશું, અને જો સેન્ટેન્સ પોઝિટિવ હશે તો આપણે ટુ કન્જક્શનનો યુઝ કરીશું. ઓકે. નેક્સ્ટ એક્સક્લેમેટરી સેન્ટેન્સ. તો એક્સક્લેમેટરી સેન્ટેન્સની અંદર આપણે આરવી શું યુઝ કરીએ છીએ? એક્સક્લેમ વિથ. કમ્પલસરી લખવાનું છે આપણે એક્સક્લેમ વિથ. એની સાથે વાક્યને સમજીને વાક્યનો જે ભાવાર્થ નીકળતો હોય એના આધારે આપણે શું લખીશું? વર્બ ઓકે, એડવર્બ લખીશું, જેવા કે પ્રાઉડલી, ઓકે, હેપીલી, એડમાયર્ડ, ઓકે, સોરો, જોય. જે રીતે વાક્ય આપણે સમજમાં આવે, ભાવાર્થ નીકળતો હોય, સોરો છે કે જોય છે, આનંદ છે કે પછી દુઃખ છે, તે રીતે આપણે જોય અને સોરો યુઝ કરી લઈશું. ઓકે. અને બે વાક્યને જોડવા માટે કન્જક્શન ડેટ યુઝ કરીશું. નેક્સ્ટ લેટ્સ. ઓકે. લેટ્સવાળું વાક્ય હોય તો લેટ્સની અંદર આપણે આરવી તરીકે યુઝ કરીશું પ્રોપોઝિટ ટુ અથવા તો સજેસ્ટેડ. પ્રોપોઝિટ ટુ અથવા તો સજેસ્ટેડ. તો તમારે બેમાંથી કોઈ પણ એક યુઝ કરી, કોઈ પણ સેન્ટેન્સ લેટેસ્ટનું હોય તમે બેમાંથી એક આરવી યુઝ કરી શકો છો. પ્રોપોઝિટ ટુ લખો તો પણ વાંધો નહીં, અને સજેસ્ટેડ લખો તો પણ વાંધો નહીં. અને બે વાક્યને જોડવા માટે કન્જક્શન ધેટ યુઝ થશે. કયું કન્જક્શન યુઝ થશે? ધેટ. અને જે અંદર લેટેસ્ટનું વાક્ય આપ્યું હોય છે, લેટેસ્ટને દૂર કરીને લેટ્સ, જે લેટ્સ યા લેટર્સ જે બંને આપ્યું હોય એને દૂર કરીને એની જગ્યા પર આપણે શું લખીશું? ડે શુડ લખીશું. શું લખીશું? ડે શુડ. અને લેટેસ્ટને રિમૂવ કર્યા બાદ એના પછી જે સેન્ટેન્સ આપ્યું એ ડાયરેક્ટલી કોપી કરી દેવાનું, એટલે આપણે તમારું એ વાક્ય તૈયાર થઈ જશે. નેક્સ્ટ લેટવાળું વાક્ય. લેટ મીન્સ પરવાનગી, પરમિશન લઈએ છીએ આપણે. તો પરમિશન માટે એક સેન્ટેન્સ હોય તો લેટથી પૂછાયું હોય તો લેટ માટે આપણે આરવી યુઝ કરીશું રિક્વેસ્ટેડ. અને બે વાક્યને જોડવા માટે કન્જક્શન યુઝ કરીશું ટુ અથવા તો નોટ ટુ. જો વાક્ય હકાર હશે, લેટનું વાક્ય જો હકાર હશે તો આપણે કન્જક્શન ટુ યુઝ કરીશું. જો લેટનું વાક્ય નકાર હશે તો આપણે નોટ ટુ યુઝ કરીશું. ઓકે. તો આ થયું આપણું ટેબલ. ઓકે. આ ટેબલને તમારે રિમેમ્બર કરવું, વાક્ય કયું છે ફાઇન કરવું અને પછી લખવું. એ પહેલાં તમારે એકવાર વિડીયો જોઈ લેવો. ઓકે. આપણા વિડીયો પ્લેલિસ્ટની અંદર તમને મળી રહેશે વિડીયો ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચનું. ફર્સ્ટ વિડીયો અને સેકન્ડ વિડીયો તમે જોશો એટલે તમને થોડો આઈડિયા આવી જશે. તો હિયર ગિવન એક ક્વેશ્ચન સેન્ટેન્સ. તો સી સેડ વોટ were you doing out there in the rain? Question mark. Here C is a speaker. C. Okay. Sentence is question. Interrogative sentence. Interrogative sentence એટલે આપણે શું યુઝ કરીશું? ask. ઓકે. સી આક્સ. હવે અહીંયા બે વાક્યને જોડવાનું છે, આ એક વાક્ય અને આ એક વાક્ય. બે વાક્યને જોડવા માટે આપણે શું યુઝ કરીશું? કન્જક્શન. તો પ્રશ્ન વાક્ય હોય, પ્રશ્ન વાક્ય આપણે કયું કન્જક્શન યુઝ કરીશું? WH ક્વેશ્ચન અથવા તો ઇફ. અહીંયા ક્વેશ્ચન શાનાથી પૂછવા છે? WH ક્વેશ્ચનથી પૂછવા છે. WH ક્વેશ્ચન છે અહીંયા જોવા મળ્યું, એટલે વોટ આપ્યું છે. એટલે વોટ શું છે? આપણે અહીંયા શું બનાવીશું? વોટને કન્જક્શન બનાવીશું. કે સી આક્સ વોટ, ને આપણા પર બચ્યું ગયેલું સેન્ટેન્સ આટલું. કે વેર યુ ડુઈંગ were you doing out there in the class in the rain? તો were you doing, તો
તો ફર્સ્ટ આપણે એ વાક્યને જો ઇન્ટ્રીગેટિવ વાક્ય છે એને આપણે શામાં કન્વર્ટ કરીશું? અસર્ટિવમાં, એટલે કે પ્રશ્ન વાક્યને આપણે વિધાન વાક્યમાં કન્વર્ટ કરીશું. એટલે જે હેલ્પિંગ વર્બ છે અને જે સબ્જેક્ટ છે એ બે શું થશે? ક્રોસ થશે. તે શું થશે? યુ આગળ આવશે અને વર પાછળ જશે. યુ વર ડુઈંગ, અસર્ટિવ વાક્ય શું થશે? યુ વર ડુઈંગ આઉટ ધેર ઇન ધ રેન. વિધાન વાક્યની શરૂઆત શાનાથી થાય? કરટાથી થાય. એટલે આપણે કરટાને આગળ લઈ લીધો યુને, અને જે હેલ્પિંગ વર્બ છે વેર વર એને આપણે પાછળ લઈ ગયા. યુ, અહીંયા યુ કોણ આપ્યું છે? લિસ્નર માટે કોઈ આપ્યું નથી, આપણે નથી. ઓકે, તો કોઈ પણ તમને સાંભળનાર તરીકે કોઈ આપ્યું ના હોય તો આપણે એને આપણે હીમાં કન્વર્ટ કરીશું. એટલે યુ માટે આપણે શું લખીશું? હી. ઓકે, કન્વર્જેશનની અંદર હી યુઝ કર્યું છે અહીંયા. ઓકે, પણ આપણે એક જ સેન્ટેન્સ લીધું છે એટલે આપણે એ લખીએ હી. સી આસ્ક્સ વોટ હી વોઝ. વોઝનું આપણે શું કરીશું? જ્યારે તમને વોઝ કે વર જોવા મળે એટલે કે પાસ્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ, તો પાસ્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સને આપણે શામાં કન્વર્ટ કરીશું? શામાં કન્વર્ટ કરીશું? પાસ્ટ પરફેક્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સની અંદર. એટલે જે પાસ્ટ ટેન્સનો ચોથો ટેન્સ છે એની અંદર. એટલે વોઝ કે વરનું શું થશે? હેડ બીન. હેડ બીન. ઓકે, થઈ ગયું. હેડ બીન. સોરી, અહીંયા જ આપણે વોઝ કે વર, એટલે અહીંયા વર છે, મેં ઉપરને જોઈને કહ્યું કે વર યુ, તો વર એ શું છે? વોઝ કે વરનું આપણે શું કરીશું પાસ્ટમાં? તો હેડ બીન. હેડ બીન ડુઈંગ આઉટ ધેર ઇન ધ રેન. તો થઈ ગયું વાક્ય. જે સ્પીકર હતું એને આપણે સ્પીકર લખ્યું. સેટ છે તો એની જગ્યાએ પર આપણે આરવી લખવાનું છે. વાક્ય કયું હતું? ક્વેશ્ચન. આપણે શું લખ્યું? આક્સ. ક્વેશ્ચનમાં આક્સ આવશે. આક્સ. બે વાક્યને જોડવા માટે કન્જક્શન યુઝ કર્યું વોટ, જે અહીંયા આપ્યું હતું આપણે વોટ. બાકીનું વાક્ય જે હતું એ વાક્ય આપણે બચ્યું, એને વાક્યને જે ઇન્ટ્રોગેટિવ વાક્ય હતું, પ્રશ્ન વાક્ય હતું, એને આપણે શામાં કન્વર્ટ કર્યું? અસર્ટિવ વાક્યમાં. અને એને આપણે પછી શામાં કન્વર્ટ કર્યું? ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચમાં. યુ તરીકે આપણે શું યુઝ કર્યું? હી. અહીંયા સ્પીકર હી આપ્યો છે, લિસનર હી આપ્યું છે એટલે હી. અને જે વોઝ અથવા તો વોઝ વર હોય છે એને આપણે એટલે કે પાસ્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ હોય છે. પાસ્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સમાં આપણે શામાં કન્વર્ટ કર્યું? પાસ્ટ પરફેક્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સની અંદર. એટલે પાસ્ટ પરફેક્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સની વાક્ય રચના શું રહેશે? સબ્જેક્ટ પ્લસ હેડ પ્લસ બીન પ્લસ વર્બ આઈએનજી. ઓકે, તો વોઝ વરનું શું રહેશે? હેડ બીન. તો હેડ બીન ડુઈંગ, અને પછીનું વાક્ય આપણું એનું જ રહેશે હેડ બીન ડુઈંગ આઉટ ધેર ઇન ધ રેન. ઓકે, તો આપણું થઈ ગયું સેન્ટેન્સ. નીચે આપ્યું હતું હી સેડ આઈ વોઝ ગેટિંગ વેટ મોમ. ઓકે, તો આઈ વોઝ ગેટિંગ વેટ. જો ક્વેશ્ચન પૂછ્યો તો ક્વેશ્ચનનો રિપ્લાય આપ્યો અને વાક્ય કયું છે? વિધાન. એટલે હી પ્રશ્નનો જવાબ આપે છે એટલે આપણે શું લખીશું? રિપ્લાઇડ. પ્રશ્નનો જવાબ આપ્યો એટલે શું લખીશું? રિપ્લાઇડ. હી રિપ્લાઇડ ડેટ. હી રિપ્લાઇડ ડેટ. અહીંયા તમે હર પણ યુઝ કરી શકો અને અહીંયા હિમ પણ, લિસ્નર તરીકે હિમ પણ યુઝ કરી શકો. કે હીનું ઓબ્જેક્ટ હિમ થશે, લિસ્નર ઓબ્જેક્ટ કહેવાય એટલે હિમ ઓબ્જેક્ટ લખવું પડે, અને સીનું ઓબ્જેક્ટ હર થશે. એટલે હી રિપ્લાઇડ હર ડેટ. આઈ કોણ છે અહીંયા? સ્પીકર હી. આપણે શું લખ્યું? હી. વોઝનું ફરી પાછું આપણે શું કરીશું? હેડ બીન. શું કહીશું? હેડ બીન ગેટિંગ વેટ. ઓકે, થઈ ગયું આપણું આ. તો બાકીની એક્સરસાઇઝ તમારે જાતે કરવાની રહેશે. બીજી એક એક્સરસાઇઝ આપી છે L2, એ પણ શું છે? ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટનો ડાયલોગ છે. પછી જે L3 આપ્યું છે તે L3ની અંદર શું કરવાનું છે? ચેન્જિંગ ધ ટેક્સ્ટ છે. ઓકે, તો આ ટેન્સ L3ની અંદર તો આ ચેન્જ કર્યું છે. વર્ક છે તો વર્કનું શું કર્યું છે? હેડ વર્ક. તો જ્યાં જ્યાં તમને દેખાય છે ઓકે સેકન્ડ ફોર્મ ત્યાં ત્યાં તમારે કરવાનું રહેશે. અહીંયા આપ્યું છે વર્ક, તો અહીંયા કર્યું છે હેડ વર્ક. ઓકે, એઝ અ હેરસ્ટાઇલ એટ ધ in Delhi, the city in which I grew up. Grew નું સેકન્ડ, ફર્સ્ટ ફોર્મ ગ્રો ને થર્ડ ફોર્મ ગ્રોન. ઓકે, તો થર્ડ ફોર્મમાં આપણે લખી દો હેડ ગોન, તો અહીંયા આપ્યું છે હી હેડ ગ્રોન. ઓકે, માયની જગ્યા પર આપણે અહીંયા હીસ પણ ચેન્જ કરી રહ્યા છે એટલે સર્વનામ પણ ચેન્જ થઈ જાય. ઓકે, નેક્સ્ટ વી હેડ એટલે ધે હેડ અ રાજદૂત બાઇક એન્ડ would ride on to it the movies every Tuesday. Okay, is it અહીંયા પણ આપ્યું છે. નેક્સ્ટ
L6 જોઈશું આપણે. તો L6 ની અંદર પણ શું આપ્યું છે? ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ. તો હું બે જ વાક્ય કરીશ, તમારા બાકીના વાક્ય કરવાના રહેશે. ઓકે, તો ફર્સ્ટ, Amit said, my wife has just been appointed a judge. Okay. Amit said, my wife has. Which sentence? Assertive sentence. Okay. અહીંયા આપ્યું નથી, આપણે શું નથી આપ્યું? સ્પીકર. આપણે શું નથી આપ્યું? સ્પીકર નથી આપ્યું. સોરી, લિસનર નથી આપ્યું. સ્પીકર જ છે, લિસનર આપ્યું નથી. તો આપણે સેડનું શું રડીશું? સેડ જ. જ્યારે વિધાન વાક્યની અંદર સાંભળનાર ન આપ્યું હોય વાક્યમાં, તો આપણે કોઈ પણ આર્યુનો યુઝ કરતા નથી. ઓકે, જે સેડ આપ્યું હોય સેડને જ રડીશું. એટલે અમિત સેડ, બે વાક્યને જોડવા માટે આપણે કન્જક્શન શું યુઝ કરીશું? ડેટ. કન્જક્શન શું યુઝ કરીશું? ડેટ. માય વાઇફ, માય એટલે આઈ, મી, માય એટલે ફર્સ્ટ પર્સન સિંગ્યુલર. તો ફર્સ્ટ પર્સન એટલે આપણે એનું પરિવર્તન શાના પ્રમાણે કરીશું? બોલનાર પ્રમાણે, એટલે કે સ્પીકર પ્રમાણે. એટલે પહેલા પુરુષનું પરિવર્તન કરતા બોલનાર પ્રમાણે. તો બોલનાર કોણ છે? અમિત. અમિત એટલે કોણ? હી. તો માય એ શું છે? વિશેષણ છે. આઈનું વિશેષણ માય. તો હીનું વિશેષણ શું થશે? હીઝ. હીઝ વાઇફ. ઓકે, ટેન્સ કયો હતો? હેઝ એટલે હેઝ બીન અપોઇન્ટેડ એટલે કયો ટેન્સ છે? પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ ટેન્સ. તો પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ ટેન્સ કયા ટેન્સમાં પરિવર્તન પામે? પાસ્ટ પરફેક્ટ ટેન્સ. તો હેઝનું શું થશે? હેડ. હેઝનું શું થશે? હેડ. હેડ જસ્ટ બીન અપોઇન્ટેડ. ખાલી શું કરવાનું છે આપણે? હેઝનું હેડ કરવાનું છે. હેડ જજ. ઓકે, ડન. બીજું વાક્ય કરીએ. રાહુલ, 5 નંબરનું વાક્ય છે. રાહુલ said to Ketul, comma, inverted comma, we need new shoes. કયું વાક્ય છે? વી નીડ ન્યૂ શૂઝ. નીડ ન્યૂ શૂઝ એટલે વિધાન વાક્ય છે. કયું વાક્ય છે? વિધાન વાક્ય છે. એ શું લખશું? રાહુલ ટોલ્ડ કેટુલ. બે વાક્યને જોડવા માટે આપણે કયું કન્જક્શન યુઝ કરીશું? ડેટ. રાહુલ ટોલ્ડ કેટુલ ડેટ વી નીડ. ઓકે, તો વી એટલે શું થશે? ફર્સ્ટ પર્સન પ્લુરલ. ફર્સ્ટ પર્સન પ્લુરલ. ફર્સ્ટ પર્સન પ્લુરલ ચેન્જ ઇન્ટુ થર્ડ પર્સન પ્લુરલ. તો વી થર્ડ પર્સન પ્લુરલ શું આવશે? ડે. શું આવશે? ડે. વિચ ટેન્સ? સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ. કયો કાળ છે? સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ. સાદો વર્તમાન કાળ. ને સાદો વર્તમાન કાળ કયા કાળમાં પરિવર્તન પામે? તો સાદા ભૂતકાળમાં, સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સમાં. નીડનું સેકન્ડ ફોર્મ નીડેડ. નીડેડ ન્યૂ શૂઝ. ઓકે, ડન. Given 10 sentences for you, 8 sentences. Next, L7, same sentences, but indirect sentence ને આપણે કયા સેન્ટેન્સમાં કન્વર્ટ કરવાનું છે? ડાયરેક્ટ સેન્ટેન્સની અંદર. ઓકે, તો here given 5 sentences, one for me and 4 for you. Okay, so first, he said that he had found an old Roman coin in the backyard the previous day. Okay, તો he સ્પીકર કોણ છે? he સેડ. લિસ્ટર આપ્યું છે? નથી આપ્યું. લિસ્ટર આપ્યું છે? નથી આપ્યું. એટલે આપણે સેડનું શું રહી દઈશું? સેડ જ, કે બદલ્યું નથી. એટલે તમે અહીંયા કોઈ પણ આરવી માટે લખી શકો તો સેડ જ લખવાનું. ત્યાં ટોલ આપ્યું હોય, સજેસ્ટેડ આપ્યું હોય, આક્સ આપ્યું હોય, ઓકે, રિક્વેસ્ટ આપ્યું, ઓર્ડર આપ્યું, કંઈ પણ લખો. તમે ડાયરેક્ટમાં કન્વર્ટ કરો એટલે ત્યાં સેડ લખવાનું.
સેટ પછી જો સ્પીકરનું નામ આપ્યું હોય તો સેટ ટુ લખો, ના આપ્યું હોય તો સેટ લખો, પછી કોમા કરી દો. ઓકે, અને જો લિસ્ટનું નામ આપો તો સેટ ટુ લખીને લિસ્ટરનું નામ લખવાનું. હવે અહીંયા હી સેટ ટુ હર આપ્યું હોતે, ઓકે, હી ટોલ્ડ હર, ઓકે, અહીંયા આપ્યું હોય સપોઝ ધારી લો હી ટોલ્ડ હર, તો આપણે શું લખતે અહીંયા એની જગ્યા પર હી સેડ ટુ હર. ઓકે, આ રીતે કન્વર્ટ થશે. પણ આપણે અહીંયા સાંભળનાર આપ્યું નથી એટલે હી સેડ કોમા, ઓકે, કોમા ડબલ ઇનવર્ટેડ કોમા. અહીંયા હી છે તો હીને આપણે કન્વર્ટ કરીશું શાની અંદર, આઈની અંદર. શાની અંદર કન્વર્ટ કરીશું, આઈની અંદર. અકોર્ડિંગ છે હેડ પ્લસ થર્ડ ફોર્મ, હેડ પ્લસ થર્ડ ફોર્મ એટલે પાસ્ટ પરફેક્ટ ટેન્સ. તો પાસ્ટ પરફેક્ટ ટેન્સ ઇનડાયરેક્ટમાં આપણે કન્વર્ટ કરીએ ત્યારે એની સામે કયો ટેન્સ હશે, તો સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ, સાદો ભૂતકાળ હશે. તો હેડ ફાઉન્ડ આપણે શું કરીશું, ઓનલી ફાઉન્ડ. શું કરીશું, ઓનલી ફાઉન્ડ. ફાઉન્ડ એન્ડ ઓલ રોમન coin in the backyard the previous day. The previous day એટલે આપણે શામાં ચેન્જ કરીશું, યસ્ટરડેમાં. યસ્ટરડે હોય તો આપણે શું કરીશું, ધ પ્રીવિયસ ડે એટલે અહીંયા શું આવશે, યસ્ટરડે. ઓકે, તો આપણું થઈ ગયું વાક્ય. he said comma double unit comma I found an old Roman coin in the backyard yesterday. બીજું જોઈએ, she told him that she had written to him 2 days earlier. ઓકે, અહીંયા પણ સી સ્પીકર છે, હિમ લિસનર છે. ટોલ આપ્યું છે એટલે આપણે શું લખીશું, સેડ ટુ. ટોલ આપ્યું છે એટલે આપણે શું લખીશું, સેડ ટુ. હી સેડ ટુ, સી સેડ ટુ હિમ, સી સેડ ટુ હિમ, ઓકે, હી હેડ રિટર્ન ટુ હિમ 2 days earlier. અહીંયા હેડ રિટર્ન અહીંયા પણ આપ્યું છે, ઓકે, હેડ રિટર્ન. તો આપણે કયા કાળમાં પર હેડ રિટર્ન આપણે શા માટે બી લખી શકીએ, પાસ્ટ પરફેક્ટ માટે બી લખી શકીએ, પાસ્ટ પરફેક્ટનું પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ માટે બી લખી શકીએ. તો સી આપ્યું છે, સી માટે આઈ હાથે શું આવશે, હેવ. આઈ હેવ રિટર્ન ટુ હિમ 2 days earlier. ઓકે, ફૂલ સ્ટોપ, ડબલ નોટ કો ઓવર. ડબલ નોટ કમે લખીશું આપણે, he said to him comma double note comma I have returned to him 2 days earlier. So here given exercise completed. You learn L1, L6, L7 and also L3. read it for you. Okay, તો આટલી એક્સરસાઇઝ કરવાની છે આપણે આ લેસનની અંદર. હું આશા રાખું છું આ તમે બધી જે સેન્ટેન્સ છે એ કમ્પ્લીટ કરશે. તો થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો.